बाणी भगत कबीर जी की। घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिरनाई। ओयले जारे ओयले गाडे, तेरी गत दूहू ना पाई। मन रे संसार अंध गहेरा, चौं दिस पसरियो है जम जेवरा। रहाओ कबित पढ़े पढ़ कविता मुए, कपड़ के दारे जाई। जटा तार तार जोगी मुए, तेरी गत इन्हें ना पाई। दरब संच संच राजे मुए, गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबे बिगूते, देखो निरख शरीरा। हर के नाम बिन किन गत पाई, कै उपदेश कबीरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ राग दी वार समाप्ति उपरंत भगत जनां दी बाणी ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਰਾਗ ਸੋਰਠ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। परमात्मा एक है, सर्व शक्तिवान है और सर्वव्यापक है। सच्चे गुरु की कृपा द्वारा जानिया जाता है। इस पावन शब्द के अंदर भगत कबीर जी ने अपने मन नूं संबोधन करके समझाया। मन रे
संसार अंध गहरा। हे मेरे मन, ये जिहड़ा संसार है अंध गहरा, ये जिहड़ा गहरा शब्द है इसके अर्थ विद्वानां ने वख वख कीते ने। कईयां ने इसनूं डूंगा खाता किया, कईयां ने इसनूं संघना जंगल किया। चलो अपनी अपनी सोच के मुताबिक है तो गल ठीक है कि संसार अन्ने खूह वर्गा। मन रे संसार अंध गहरा, चौं दिस पसरियो है जम जेवरा। चारे पासे जम दा जेवरा, जेवरी रस्सी नूं कहंदे ने, जेवरा रस्सी नूं कहंदे ने। मतलब ये जमा दी जिहड़ी फाही है चारे पासे लिपटी हुई, ये सारा संसार इसकी पकड़ विच। ये है शब्द की राहो की पंक्ति। हुण ऐसा प्रतीत होंदा है क्योंकि भगत कबीर जी समय दे बहुत वड्डे महापुरख ने ते उन्हां कोल उन्हां दे शरधालू समय समय कई तरह के प्रश्न भी करते हैं, असी भी करते हैं। ते ये निर्णय जानन का यत्न करते हाँ कि महाराज असी देखते हैं कुछ हिंदू लोग बुतां की पूजा करते। खिमा करना, असी किसी नूं गलत ठीक माड़ा चंगा कहण दे पाप नाल, गुरबाणी की विचार करन दे ख्याल नाल कहना। और जो लिखिया भगत जी ने, जो उचारिया, जो दे अखरी अर्थ ने, उन्हां दे अनुसार ही कह रहे। तो सवाल पैदा होंदा है जिहड़े बुतां नूं पूजदे ने वो ठीक ने, या जिहड़े तुरक मुसलमान वीर मक्के वल सिर नवांदे ने वो ठीक ने। वो हिंदू लोग संस्कार करते हैं, मुसलमान वीर दफनाउंदे ने। इन्हां विचों ठीक कौन है? ये ठीक है कि जे बुत पूजन वालियां नूं पुछो वो कहंदे असीं ठीक हाँ, जे मक्के वल सिर निभाउण वालियां नूं पुछो कहंदे असीं ठीक हाँ, जे संस्कार करन वालियां नूं पुछो कहंदे असीं ठीक हाँ, जे कबरां विच दफनाउण वालियां नूं पुछो वो कहंदे असीं ठीक हाँ। लोग लड़ रहे। भगत कबीर जी इहदा निर्णय करते, कहंदे इहदे नाल लड़न दा कोई वास्ता नहीं। बुत पूज पूज हिंदू मूए, बुत दा तत्ता मुक्ता है, बुतां नूं बहुवचन है। बुत पूज पूज हिंदू, जिहड़े हिंदू वीर हन वो अज्ञानता के कारण खुंज के बुतां की पूजा कर करके खुआर हो रहे। तुरक मूए सिर नाई, मुसलमान रब नूं मक्के विच ही समझ के उधर सिजदे कर रहे हैं। ओए ले जा रे, हिंदू वीर अपने मुर्दियां नूं साड़ दिंदे ने। ओए ले गाडे, मुसलमान वीर कबरां विच दब दिंदे। तेरी गत दूं न पाई, हे वाहिगुरू तू किहो जिहा है, तू किहड़ी गल ते खुश हुंदा? ये किसे नूं समझ नहीं आई। ये अखरी अर्थ ने और मेरे ख्याल विच हर एक प्रेमी नूं सहजे ही समझ विच आ जाना। फिर आप ही कहते मन रे संसार अंध गहरा, हे मेरे मन ये संसार
ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਖਿਲਰੀ ਪਈ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਧਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰ ਨਾਈ। ਓਇਲੇ ਜਾਰੇ ਓਇਲੇ ਗਾਡੇ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਦੂਹੂ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਚੌਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ। ਰਹਾਉ ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਕਵਿਤਾ ਮੂਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਪੜ ਕੇ ਦਾਰੇ ਜਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਪੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਦਾਰੈ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਕੇਦਾਰੈ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਰਿਆਸਤ ਗੜਵਾਲ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰ ਹਿਮਾਲੇ ਦੀ ਬਰਫਾਨੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਥ ਦੀ ਚੋਟੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟਿੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੋੜ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ। ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਕਵਿਤਾ ਮੂਏ, ਕੱਪੜ ਕੇਦਾਰੈ ਜਾਈ। ਜਟਾ ਧਾਰ ਧਾਰ ਜੋਗੀ ਮੂਏ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਸਾਧੂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। को भूतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन धायो। कूर क्रिया उर्जो तब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। कवित पढ़े पढ़ कविता मुए, कपड़ के दारे जाई। जटा तार तार जोगी मुए, तेरी गत इन्हें ना पाई। कहाँ भयो जो दो लोचन मुंद के, बैठ रहो बक ध्यान लगायो। नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन,
लोक गयो पर लोक भायो। बास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे तो बैत बितायो। साच कहो सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गल की गुरबाणी ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰ ਨਾਹੀ। ਓਏ ਲੈ ਜਾਰੇ ਓਏ ਲੈ ਗਾਡੇ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਦੋਹੂ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਚੌਂ ਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ। ਰਹਾਓ ਕਵਿਤ ਪੜੇ ਪੜ ਕਵਿਤਾ ਮੂਏ, ਕੱਪੜ ਕੇ ਦਾਰੇ ਜਾਈ। ਜਟਾ ਧਾਰ ਧਾਰ ਜੋਗੀ ਮੂਏ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਇਨੈ ਨਾ ਪਾਈ। ਦਰਬ ਸੰਚ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਮੂਏ, ਗਾਡਲੇ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ। ਦਰਬ ਕਹੀਏ ਦੌਲਤ ਧਨ, ਸੰਚ ਸੰਚ ਜਮਾ ਕਰ ਕਰ ਰਾਜੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40-40 ਗੰਜ ਜੋੜ ਲਏ, ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ, ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਦਰਬ ਸੰਚ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਮੂਏ, ਗਾਡਲੇ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਵੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਮੂਏ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵੇਦ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ, ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ। ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਮੂਏ, ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੈ ਬਿਗੂਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਖੁਆਰ ਹੋਏ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਪਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ,
ਉਹ ਸਿਫਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਰਿਆਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਏਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਫਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁਖ ਦਿਉਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੈ ਬਿਗੂਤੇ। ਦੇਖੋ ਨਿਰਖ ਸਰੀਰਾ, ਨਿਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਖਣਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਨ ਗਤ ਪਾਈ, ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਬੀਰਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਤ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਏਹੀ ਲਾਓ, ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੈ ਅੰਤ ਨ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਆਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਸਭਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ, ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰ ਲਾਈ, ਓਏ ਲੈ ਜਾਰੇ ਓਏ ਲੈ ਗਾਡੇ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਦੂਹ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਚੌਂ ਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ, ਰਹਾਓ ਕਬਿਤ ਪੜੇ ਪੜ ਕਵਿਤਾ ਮੂਏ, ਕੱਪੜ ਕੇ ਦਾਰੈ ਜਾਈ, ਜਟਾ ਧਾਰ ਧਾਰ ਜੋਗੀ ਮੂਏ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਇਨੈ ਨਾ ਪਾਈ, ਦਰਬ ਸੰਚ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਮੂਏ, ਗਾਡਲੇ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ, वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी, राम नाम बिन सबे बिगूते, देखो निरख शरीरा, हर के नाम बिन किन गत पाई, कै उपदेश कबीरा। बड़ी निम्रता नाल सारे वीरां नूं, सारे धर्मां दे पैरोकारां नूं बेनती है, मत कोई समझे कि भगत जी ने किसी का खंडन मंडन किया, नहीं, उन्होंने तो असलीयत समझाई है। बई जे असीं परमात्मा का सिमरन नहीं करते तो इन्हां गल्लां विच पए एक दूजे नूं माड़ा चंगा या एक दूजे नाल लड़ी झगड़ी जाने तां ये कोई सियाणप वाली गल नहीं।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।